අද මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රොෆෙසර් රෝයි ටේලර් ගැන. කලින් වීඩියෝ එකේ මම සඳහනක් කරා මෙයා ගැන. මෙයාගේ පොතුත් තියෙනවා මම මේවත් කියවලා තියෙනවා. ඉතින් බලමුකෝ මෙයාගේ වීඩියෝ එක. මම හිතන්නේ එච්චර පරිවර්තනය කරන්න දෙයක් නැති වෙයි. දැන් Google Translation ගොඩක් හොඳ නිසා. of Medicine and Metabolism at the University of Newcastle, UK. I'm also honorary consultant physician in the Newcastle Hospital NHS Trust. And that's important because I can link my clinical work with my academic work. So I'd like to talk to the title Reversing Type 2 Diabetes in the Real World, because this is a practical topic. It has been a research topic, and over the last 15 years or so, I've demonstrated that type 2 diabetes is actually caused by excess fat in the liver and in the pancreas. In the liver, it causes insulin resistance. In the pancreas, it prevents the acute insulin secretion we all rely on after meals. මේ ෆැට් කියලා කියන්නේ මේදේ කියන එක. නමුත් ඉතින් මේදය ඇති වෙන්න මේ මේදේ ගැනීමම නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. මේදේ ගැනීමත් යම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නමුත් සීනි උනත් සීනි නෙමෙයි සීනි සහ ග්ලූකෝස් සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් පවා මේ දෙයට හරවා ගැනීමේ හැකියාව බොඩි එකට තියෙනවා. ඉතින් මේක බොඩි එකේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒවා එක එක ඒවට හරවනවා. So now that we have this very clear grasp that we're dealing with a simple disease, it's a homogeneous disease, obviously in a heterogeneous population, but the disease itself is homogeneous. Too much fat. Now, what does that mean, too much fat? Does it mean obesity? Well, most certainly not. Obesity is defined as a fixed level of body mass index, whereas what we're talking about... දැන් මෙයා කියන්නේ මේ body mass index එකම නෙවෙයි කියලා. නමුත් ඉතින් body mass index එක අඩු කරගන්න එක හොඳයි. මම ඒක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කලින් කරා. මොකද අපිට මේ පැන්ක්‍රියස් එකේ තියෙන ඒවා විතරක් වෙනම අයින් කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අපිට ඉතින් තියෙන එකම ක්‍රමය බර අඩු කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ body mass index එක අඩු කර ගැනීම. නිකම්ම මතයට එන්න එපා මම මහත නෑ කියලා. තව කවුරු හරි කිව්වට ඔයා මහත නෑනේ, ඔයා කෙට්ටු වෙලානේ, මොකද කන්නේ නැතුවද? ඔහොම කතානේ අපි කියන්නේ. එහෙම කියන ඒවා ගණන් ගන්න එපා. තමන් හරියට ගණන් හදලා බලන්න. ඒක ගැන මම ඔය BMI ගැන කරපු වීඩියෝ එකක් දැන් දාලා ඇති, ඒක බලන්න. is a person going over the amount of fat that they personally can tolerate in their body. Some thin people, if they put on even a few pounds, can go over that fat threshold. They can't store the fat in the safe. මං කිව්වා මේක ගැන අර මේ වෛද්‍යවරුන්ගේ වචනයක් තියෙනවා lean mass hyperresponders කියලා. නමුත් ඔය lean mass hyperresponder කියන එක මේගොල්ලෝ වඩාම කතා කරන්නේ මේ කොලෙස්ටරෝල් ගැන. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මමත් ඒ ගණේට අයිති ඇති. lean mass කියන්නේ බර අඩුයි, hyperresponder කියන්නේ ඒකට රෙස්පොන්ස් කරනවා බොහොම වැඩියෙන්. ඒ කියන්නේ මම මස් චුට්ටක් කෑවත් ඒකට කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙනවා. නමුත් සමහර අය එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Depots underneath the skin, and it has to be stored inside the internal organs. So that means the fat will build up in excess in liver and pancreas, irrespective of body mass index. So there is a bottom line that's very important. If a person has type 2 diabetes, then they are too heavy for their own body. It's not a matter of being obese. That is not relevant. And by the time of diagnosis, on average, people are about 15 kilograms too heavy for their own body. Our work has defined this, and it makes it easy to see a rational way forward. We need to achieve this degree of weight loss with the cooperation of our patients in the real world. Now, in order to do the studies which has allowed us to observe diabetes in reversal
and to be able to define what's going on, we had to invent a way of getting all comers to lose 15 kilograms. That sounds a tall order, but in fact it's much easier than you might imagine. We need to take away මේ උසට සමානයි කිව්වේ උසට සමානයි කියන එක නෙවෙයි අන්න ඒක තමයි Google Translate වල වැරද්ද. මෙයා කිව්ව වචනේ මේ tall order කියලා. tall order කියන්නේ අමාරු වැඩක් කියන එක. නැතු උසට සමානයි කියන එක නෙවෙයි. Okay. the two problems that are most difficult of මේකේ වීඩියෝ එක මේක දාලා සර්ච් කරලා ඕනනම් බලන්න පුළුවන් යම් තරමකට ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් සිංහල සබ්ටයිටල් දාලා බලනකොට ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ සමහරක් වෙලාවට ඉතින් සමහර වචන හරියටම Google එකේ ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ නැහැ. Dieting, hunger, and the day-to-day cumulative burden of decisions about what to eat, how much to eat. We can do that quite simply by using a packet formula diet. Packets made up either in semi-skim milk or water, depending on the මේ පැකට් වැඩේට නම් මම එච්චරම කැමති නෑ. ඒවා ඉතින් හුඟක් ප්‍රචලිතයි. මෙයා ඉන්නේ එංගලන්තනේ. එංගලන්තේ ඇමරිකාවේ වගේ ඒවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙත් තියෙනවා. මම නම් කවදාවත් අරගෙන නෑ. ඒ කියන්නේ පැකට් තියෙනවා. කෑම වෙනුවට ඒකේ කුඩු කුඩු වගේ මොන හරි තියෙනවා. ඒ ටික දිය කරලා කෑම වෙනුවට ගන්න. ඉතින් එහෙමම ඕනේ නම් කිරිපිටි ටිකක් අරගෙන ඒක දිය කරලා බීමක් හදාගෙන තේ එකක් හදාගෙන බොන්න පුළුවන්. සමහරට මම රෑට නම් නැගිට්ටාම කිරි විතරක් දිය කරලා බොනවා. මොකද රෑට ඇහැරුණාම ඒකට මේ කෝපි දාලා බිව්වොතින් තේ දාලා බිව්වොතින් සමහරක් වෙලාවට නිින්ද යන එක ටිකක් අවහිර වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා. ඕකේ. ඉතින් එහෙම නැත්තම් ඉතින් ඔය කැඳක් වගේ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. කැඳ හදනවා නම් හදන්න මේ දාන්න නැතුව පිටි ಜಾති බත් ಜಾති අරහං පිටි මොනවද අල ಜಾති අරහං පාම් පිටි අරහං එහෙම කියලා මතක තියාගන්න. the nature, 1 packet per meal, no decisions, and people feel much better. මොකද මේ ක්‍රමේ ලේසි නිසායි මෙයා කියන්නේ එහෙම. We have to keep the bowels happy, because life isn't about metabolism alone. There's a whole person to think about. This approach leaves our people feeling really quite happy and auto-motivated. What do I mean by that? Well, after 1 week, people lose an average of 3.5 kilograms. They find සතියකට පස්සේ මෙහෙම කරාම කිලෝග්‍රෑම් 3.5ක් විතර අඩු වෙනවලු. ඉතින් ඕක හරියටම හොයාගන්න මම කලින් කිව්වා මේ බලාන්සයක් බර කිරණ එකක් ගන්න ඕන අර බාත්රූම් ස්කේල් කියන ඒවා ඒකක් ගන්න ඕන. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රොනික එකක්. මොකද ඔය පරණ ඇනලොග් ඒවා පරණ අර කටු කර කැවෙන ඒවා හුඟක් ඒවා ඒ තරම් ඇකියුරේට් නෑ. එහෙම එකකින් මැන්නට අපිට වෙනසක් දකින්න සමහරක් වෙලාවට මාසයක් විතර යනවා. ඉතින් එතකොට අපේ තියෙන උද්‍යෝගය නැති වෙලා යනවා. නමුත් අපිට ඔක දවස් දෙක තුනකින් බලන්න පුළුවන් නම් මගේ බර අඩු වෙලානේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් කියලා අපිට උනන්දු වෙනවා තව ඒක කරන්න. අනිත් එක තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කියමනක් තියෙනවා if you start to measure something it will improve කියලා. මොන දේ වුණත් අපි මනින්න පටන් ගත්තොත් ඒක ඉබේම ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. ඒකයි අදහස් කරන්නේ. අපි අපේ සීනි මට්ටම් මැනලා බලනවා නම් නිතර ඒකට ඉතින් මීටරයක් ඕන. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මං හිතන්නේ හරි වියදම් සහිත වැඩක් ඔය දොස්තර කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා නෙමෙයි මොකද්ද බ්ලඩ් ටෙස්ට් කරන තැනකට ගිහිල්ලා සීනි මට්ටම් බලන එක. ඒකයි ඉතින් ඒකට යන කාලය ඒකට යන බස් ගාස්තු වියදම් හරි එහෙම මොකක් හරි ඉතින් කරන්නම් බැරි නම් ඉතින් ඒක හරි කරන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරනවා නම් ඉතින් මම කිව්ව එකක් තමයි ඔය HbA1c වගේ ඒවා කරන්න යන්න එපා. සල්ලි තියෙනවා නම් ඒක කරාට කමන්නේ. නමුත් වඩාම සුදුසු එක තමයි අර කෑමෙන් පස්සේ සීනි මට්ටම් බලන එක. මොකද එතකොට හොඳට පේනවා කෑම කෑවම මෙන්න මේ තත්ත්වෙට මම එනවා කියලා. ඕකේ
අපි බලන්න ඕන පුළුවන් තරම් කෑම කෑවයින් පස්සේ 180ට 200ට යන එක නවත්ත ගන්න. They can jump out of a chair, they can run upstairs. And this underlies what they feed back to me. I feel 10 years younger. The fact that they feel so good, they have improved energy. අනිත් එක තමයි මම කියන එකක් මේ තරුණ දොස්තරලා ඉන්න YouTube එකේ ඉන්නවා හරියට ගොඩක් ඔය දෙපැත්තටම කතා කරන අය මස්ම කන්න ඔය එක්තරා සිංහල දොස්තර කෙනෙකුත් ඉන්නවා මේ ඒ වගේ කියන අය ඊට පස්සේ ඉතින් මේ YouTube එකේ බැලුවහමත් ඉන්නවා එහෙම කියන අය ගොඩක් කට්ටිය ડોક્ટર ජේසන් ෆන් නම් එහෙම කියන්නේ නැහැ එයා මම හිතන්නේ මධ්‍යස්ථ මතධාරී කණිත් එක්කෙනා තමයි මම බලන මේ WebMD කියන එක්කෙනා එයාත් කෙලින්ම එහෙම කියන්නේ නැති වුණාට එයාත් වඩා නැඹුරුවක් තියෙන්නේ plant based diet ඒ කියන්නේ ගස් වලින් ගන්න දේවල් ගැන ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් තමයි ડોક્ટર ෂෝන් හස්මි එයා නම් කෙලින්ම plant based තමයි එයා ඇත්තටම කිඩ්නි විශේෂඥයෙක් එයා කියන්නේ කිඩ්නි එක නරක් වෙනවා මස් කන්න ගියොතින් වඩා කියලා මොකද කිඩ්නි එකෙන්නේ සේරම මස් වල ප්‍රෝටීන් ගොඩක් තියෙනවනේ ඒ ප්‍රෝටීන් වලින් එන අපද්‍රව්‍ය නිදහස් කරන්න වෙන්නේ කිඩ්නි එකට. ඉතින් කිඩ්නි එකට වැඩ ගොඩක් දුන්නාම කිඩ්නි එකට ලෙඩක් නැති වුණත් ඒකෙන් කිඩ්නි වලට අමාරු වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඕකේ. මම කට වහගෙන ඉන්නම්කො බලන්න. Not less energy on this low calorie diet allows them to continue it and achieve the sort of weight loss that is needed. But it can't be just assumed that this is something a doctor can do to a patient. The individual has got to want it. They have got to be motivated. Now, information can be provided which will be motivating. A person at diagnosis, for instance, has got a 9 out of 10 chance of getting rid of their type 2 diabetes if they lose 15 kilograms. Or ඉතින් මේ දියවැඩියාව මේ ක්‍රමයට හොඳ කරගන්න නම් එකක් තමයි මෙයා කිව්වේ දැන් 10න් 9ක අවස්ථාවක් තියෙනවා දියවැඩියාව හොඳ කරගන්න මුලදී ආවතින් ඒකට තමන් කලින් ක්‍රියාමාර්ග ගත්තොත් නමුත් හුඟක් පරණ වුණාන් පස්සේ දැන් මගේ අවුරුදු 40ක් නේ එහෙම වුණාන් පස්සේ ටිකක් අමාරුයි. නමුත් මං හිතනවා එහෙම පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේව කරගෙන යන්නේ. පුළුවන් නම් ඒ වගේම මං ඉතින් මගේ මේකේ මේ ව්‍යායාමය අදහස කිසි විටකත් රජසැප පිණිස නොවේ. අර කවුද කියුනේ මම මේ බලන්නේ අපේ රටේ ජනතාවට යම්කිසි අවබෝධයක් දෙන්න මං ඊට කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා මගේ YouTube එකේ ආදායම පාන් ගෙඩියක් ගන්න බෑ මාසෙකට එකතු කරොත් පුළුවන් පාන් ගෙඩියක් ගන්න අර නිකන් කන්න බැරි පාන් සුදු පාන් okay or sometimes 15% of body weight for people in the lighter weight range. That in itself ඉතින් මමත් හිතුවා ඉස්සර කාලේ බෙහෙත් ගන්න නැතුව ඊළඟට කෑමෙන් විතරක් පාලනය කරගෙන හිටියොත් එච්චර ලොකුවට පාලනය කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම හිටියොත් මේක all right කියලා. ඉතින් මම කිව්වනේ මට දියවැඩියාව හැදෙනකොට මගේ නෝනා දොස්තර කෙනෙක් ලංකාවේ වැඩ කරපු. මේ නමුත් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වුණත් ඒ තරම් අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් okay. is motivating. Also the matter of moving away from the risk of blindness, the risk of amputation, the risk of renal. ඉතින් මේවෙන් එන ප්‍රශ්න තමයි මේ කියන්නේ අන්ධභාවය ඊට පස්සේ ඉතින් සමහරක් වෙලාවට කකුල් අරෝමයක් කපන්න වීම amputation කියන්නේ ඉතින් ඒවා වළක්වා ගන්න පුළුවන් හරියට ක්‍රියා කරනවා නම් දැන් මටත් ඒවා හරියට මුල කාලේ පාලනය නොකරපු නිසා තමයි මට heart attack එකක් ආවේ. ඉතින් ඒක ආපු වෙලාවේ හොඳ වෙලාවට මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියේ. ඉතින් ඒක නිසා bypass surgery එකක් කරගන්න තියුණා
කිසි ප්‍රශ්න නැතුව ඒ කාලේ 1993 මං හිතන්නේ ලංකාවේ එතකොට බයිපාස් සර්ජරි තියුණාද නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් ඒක තියුණා වුණත් ඒකක් කිරීමේදී ඇතිවන සංකූලතාවයන් හුඟක් වැඩි. එහෙම රටවල් වල මොකද ඒක ගොඩාක් කරලා පළපුරුද්ද නැහැ. ඒකට ඊට පස්සේ කරාට පස්සේ ඉන්න පෝස්ට් ඔපරේටිව් කෙයා දෙන්න කට්ටිය නැහැ. Failure. These are things that doctors can mention, but my patients tell me the diagnosis of type 2 diabetes is like a hammer blow to their self-esteem and their health. So this is a time when people are likely to be able to take action, definitive action. Once the explanation is done, the second step is that they must go away and discuss it with their spouse, their partner, their friends, their family, because they will need support. ඉතින් මෙයා කියන අනිත් එක තමයි මමත් ඕක නිතරම කියනවා තමන්ගේ පවුලේ කට්ටියගෙන් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ පවුලේ ළමයින්ගෙන් සහ තමන්ගේ පාර්ට්නර් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා සිංහලෙන් මොකද්ද මන් දන්නේ සහකාරය හෝ සහකාරිය ගෙන් උදව් ඕන. මම ඒකට කිව්වා කෑම එළිය තියන්න එපා. විශේෂයෙන් පැණි රහ කෑම ඒවා කොහේ හරි හංගලා තියන්න කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් ඉතින් පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට ඒවයින් මිදෙන්න කියන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් හොඳ නැහැ. දැන් මගේ වයිෆ් සීනි දාලා නෙමෙයි තේ බොන්නේ. මෙහෙ එනකොට සීනි දාලා තේ බොනවා. සීනි බෝතලයක් තියෙනවා ගෙදර. ඒක තියෙන්නේ ඇත්තටම කවුරු හරි විසිටර් කෙනෙක් ආවොතින් දෙන්න විතරයි. සීනි බෝතලෙ දෙන්න නෙමෙයි තේ එකක් හදලා දෙන්න සීනි දාලා. ඉතින් ඒ වගේම පැටි රහ කෑම ಜಾති කණ එකත් එයා හොඳටම සීමා කරලා තින්නේ. මොකද එක හේතු නිසා ඉතින් ඒක යටත් දරව අඩු කරගන්න ඕන. නමුත් මම තරමටම ඉතා දරුණු ලෙස පාලනය කරන්නේ. නමුත් එයත් දැන් වේල් දෙකයි තමයි කන්නේ. වැඩට යන්නේ නැති දවසට වැඩට යන දවසට නම් වේල් තුනම කනවා. ඕකේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය සහ මිතුරන්ගෙන් extended family ඒ කියන්නේ අනිත් අයගෙන් දැන් මටත් ලංකාවට ගියාම ඔය අක්කලා ගෙදරවල වල අරහිමේ ගියාම කන එකේ කියන්නේ බල කරන එකේ සීමාවක් නැහැ. ඒ වුණාට සමහර අය නම් දැන් ටික තේරුම් අරගෙන තිනවා කන්නේ නැහැ කිව්වොතින් එච්චරයි එතනින් ඉවරයි. ආයෙත් මේව කියන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඉතින් සමහරව ඉන්නවනේ අනේ කන්න ඔහොමද ඔච්චරද කන්නේ. තව හැන්දක් බෙදන්නද? තව මේ බත් ගත්තේ නැහැ නේ. තේ හැන්දක්වත් නැහැ නේ බත්. ඔහොම කියනවා. එහෙම කියන එක නරකයි. යම් කෙනෙකුට එපා නම් ඉතින් එපා කියන එක ඕනම් දෙපාරක් කියයි. එච්චර තමයි ඕන. Okay. From all those people in order to get through sometimes tough times during the period of weight loss. There's a third thing, and that is exercise. Please don't do it. That might seem strange, but it's a fact missed by doctors and even by obesity experts that if we advise overweight people who are no longer young to start an exercise program, ඉතින් obese people obese කියන්නේ BMI එක සාමාන්‍යයෙන් 30ට වගේ කිට්ටු කට්ටිය. මම හිතන්නේ 25ට වැඩිද මට හරියට ගාණ මතක නැහැ. ඕනනම් ඉතින් obese කියලා Google එකේ search කරාම හොයාගන්න පුළුවන්. Okay. බලමුකෝ. Google එක අතලඟනේ තියෙන්නේ. Google නෙමෙයි අපි දාන්න ඕනේ obese BMI. WH එකේ කියන්නේ greater than or equal to 30. Okay. BMI එක හදන හැටි මං කලින් වීඩියෝ දෙකක විතර දාලා ඇති. BMI කියලා වෙන වීඩියෝ එකක් ඇති මට හිතෙන්නේ. They will indulge in compensatory eating, partly subconscious, partly conscious. Because of that, exercise must not be started.
එක්සර්සයිස් පටන් ගන්න එපා පොඩ්ඩක් බර අඩු වෙලා යම් තරමකට සමතුලිතතාවයකට එනකම් කොහොමටත් ඉතින් ওই වගේ දෙකක් තුනක් එකසරට කරන්න ගියොත් තමන්ගේ නිකන් අර මොටිවේෂන් එක නැති වෙනවා උනන්දුවක් වෙන්නේ මට මේකත් කරන්න තියෙනවා අරකත් කරන්න තියෙනවා කියලා. At the beginning of the weight loss period, people should just continue whatever physical activity they usually do. However, at the end of that period, with the very careful transition to normal eating, then that's when increased physical activity comes on. Because physical activity is very good for preventing weight gain associated with moderate continuing control of the amount that's eaten. The important thing is they know they must weigh themselves regularly and that weight නිතරම කිරා බලන්න ඕන එකයි මම කියන්නේ. ඒකට ඉතින් අර වගේ එකක් ගන්න ඕන. අනිත් එක ඉතින් මම මේ ආයක සඳහන් කරේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ එංගලන්තේ ඉන්නේ. ඉතින් එංගලන්තේ බොහොම හොඳ free health care system එකක් තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ health care system එකක් free තියෙනවා කිව්වට ඉතින් ඒක මම ඕක ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඉච්චර කැමති නැහැ. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මට බනිනවා මේ ලංකාවේ තමයි ලෝකේ හොඳම health care system එක තියෙන්නේ. හැබැයි එයාට මම නම කිව්වේ නෑනේ. හැබැයි එයාට මේ මොකද්ද fatty liver හැදිලා තියෙනවා. fatty liver හැදිලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ sugary drinks ඒ කියන්නේ අර පැණි බීම ಜಾති බීම නිසා. ඊට පස්සේ මේ ඊයේ පෙරේද මම කතා කරා. ඉතින් මටත් හරි කනගාටුයි මිනිහා ගැන. මිනිහා බිව්වේ නැහැ කවදාවත්. ඒ කියන්නේ මේ සමහරු ඉන්නවනේ මම දන්න තව මයන් කෙනෙක් හිටියා මේ වයිෆ් ගේ ඥාති වෙන කෙනෙක් එයාටත් ෆැටි ලිවර් හැදුනා ඒ වුණාට ඉතින් මම හිතන්නේ මිනිහා දොස්තරලට කියන්නේ නැතුව ඉතින් මිනිහා උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකම් බොනම එක විතරයි කරන්නේ ඉතින් ඒකටත් සමහරක් වෙලාවට මිතුරොත් කවුල් වෙනවා සමහර මිතුරෝ ඉන්නවනේ මිනිහට කියලා වැඩක් කරගන්න ඕන නම් අරකු බෝතලයක් ගෙනහිල්ලා දෙන්න ඕන කියලා හිතලා එහෙම කරන අය මම නම් එහෙම කරාද කියලා මට නම් මතක නෑ ජීවිතේට මම කවදාවත් බොන එක නිකන් ට්‍රැඩිෂන් එකක් හැටියට කරලා නැහැ එකම අවස්ථාව මට මතක කැම්පස් එකේදී කොල්ලෝ එකතු වෙලා මට කැම්පස් කියන එක වැරදි විශ්වවිද්‍යාලෙදී විශ්වවිද්‍යාලෙදී කොල්ලෝ එකතු වෙලා රැග් සීසන් එකේ මට පෙව්වා ඒක ඉතින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ මොන කෙහෙම් බලක් පෙව්වද කියලා මම දන්නේ නැහැ සෝරි කෙහෙම් බලක් කියන එක නරක වචනයක් නෙවෙයිනේ මේ එකතු වෙලා පෙව්වා ඉතින් ඒක නොබී ඉන්න බෑ ඒක මිසක් ඊට පස්සේ මම බිව්වේ නැහැ හැබැයි මම දන්නවා අපේ රිච්මන්ඩ් එකෙන් අපිත් එක්ක මාත් එක්ක ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි ආවා ළමයි 3 දෙනෙක්ගෙන් අනිත් දෙන්නම බොන්න පටන් ගත්තා ඕකෙන් පස්සේ ඉතින් ඕක වැරදි දෙයක් තමයි ඉතින් නමුත් ඉතින් මට අනිත් මිනිස්සු හදන්න බෑනේ මේ උත්සාහය නම් එහෙම කරලා අනිත් මිනිස්සු හදන්න තමයි ඒක ඉතින් වෙනම ප්‍රශ්නයක් ඕකේ ඒගොල්ලෝ දැනුම් තේරුම් ඇති කියවන්න පුළුවන් ඇති තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කට්ටියනේ ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඒගොල්ලන්ගේ එක තීරණයක් ඕකේ මේ ඉතින් එයා දැන් ලංකාවේ හොඳම කියන පටන් ගත්තා ලංකාවේ තියෙන හොඳම මේ සෞඛ්‍ය ක්‍රමය වුණත් නිදහස් සෞඛ්‍ය ක්‍රමය වුණත් මම මේ ඊපෙරද කෝල් එකක් දීලා බලනකොට කොහෙද ඉන්නේ මචං මං ඉන්නේ මේ ඉන්දියාවට ආවනේ මේකට මේ පොඩි මේ මොකද්ද ටෙස්ට් එකක් කරගන්නද මොකක් හරි එකක් කරගන්න ඉතින් මම ඉතින් කිව්වේ නෑ මොකද මේ මිනිස්සයා මට හරි කනගාටුයි ඉතින් මේ මිනිස්සයා බොන්නෙත් නැතුව ඉඳලා මේක හදාගත්තා ඉතින් මේ මිනිස්සයා මං හිතන්නේ නැහැ ඉතින් ෆැටි ලිවර් ආවට පස්සේ ලේසියෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියනවා කියලා මේ ළඟදී අලුතෙන් බෙහෙතක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක නමුත් ඉතින් ඒ බෙහෙත් හරි ගණන් මම බැලුවා මේ type 1 diabetes වලට අලුතෙන් බෙහෙතක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නමුත් ඒකෙන් සම්පූර්ණ සුව වෙන්නේ නැහැ ඒකෙන් යම් තරමකට අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර පස්සට දාන එක විතරයි කරන්නේ නමුත් ඉතින් ඔය පස්සට දාන එක සමහරක් වෙලාවට යම් කිසි විදිහක අනිත් ඇඩ්වාන්ටේජස් උත් තියෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිටත් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙන්න පුළුවන් දියවැඩියාව type 1 කට්ටියට ඉතින්
මේගොල්ලෝ ඩ්‍රග් එකක් හොයාගත්තාම දැන් මේක යනවා විනාඩි 10 විනාඩි 20ට ඕකේ කීයද මට දැන් වොයිස් එකෙන් එන්නත් යන්න තියෙනවා මේ ඒක නිසා එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඕකේ must stay down. If it doesn't, and this is a real world, people run into real problems. The roof starts leaking, financial problems, family illness, you know all of this. But of course it puts people off the matter of keeping their weight down. They forget, they go back to automatic eating and weight tends to rise. Not a problem. We can plan for this in advance. If weight rises too much, we need to have rescue packages available whereby people can use, say, 1 packet of the liquid formula diet instead of the main meal for a couple of weeks. That will bring moderate weight loss down. If the weight loss has been great, then we can go back and use a total diet replacement again with 3 liquid formulas a day. It's all possible. It has to be planned in, and of course, it has to be culturally acceptable to the people. So I know what works in Newcastle. It's over to doctors, wherever they work, to discover what can be used locally. This has been tried in Maharashtra state, India. It works very well. We ran a project in Barbados with an Afro-Caribbean population. It works just the same. There is no ethnic magic to this process. So we can say type 2 diabetes is not this terribly depressive, relentless, lifelong, worsening disease that we have believed, with need for increasing tablets. Eventually, මේගේ පොත් තියෙනවා ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ලයිබ්‍රරි එකට කියලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් බලන්න ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. It's possible to return people to real health. The drugs are stopped on day 1 of the diet if they're on drugs. Stopping insulin can be done. That requires more attention. There is more information about this on a website that we put up at the University of Newcastle. That's go.ncl.ac.uk/. ඕකේ දැන් මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඕකේ ඒක වෙනවා මේ ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට මම මේක මෙතනින් ඉවර කරන්න බලන්නේ කමෙන්ට් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් දාන්න ඉතින් මේක බලුවට බොහොම ස්තුතියි මට ලයික් එකක් දාන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ලයික් එකක් දාන එකේ වටිනාකම මේ වීඩියෝ එක එතකොට තව කට්ටියට යනවා. අනිත් එක අර මම නිතරම කියන එකක් අර Facebook එකේ ලයික් එකක් දැම්මා වගේ මට හොයාගන්නත් බැහැ බලන කෙනෙකුට හොයාගන්නත් බැහැ කවුද මේ ලයික් එක දැම්මේ කියලා. ඒක නිසා ඒක ගැන worry වෙන්න එපා. දැන් සමහරු ලයික් දාන්න නැතුව ඇති. මේකට ලයික් එකක් දැම්මොත් මට දියවැඩියාව කියලා අනිත් අය දැනගන්නවා කියලා. ඒක වෙන්න ඇති මම අර ෆේස් මේකේ මගේ channel එකේ සමහර වීඩියෝස් වැදගත් හුඟක් වැදගත් කියලා හිතපු ඒවා Facebook එකේ දැම්ම නමුත් එකකටවත් එකම ලයික් එකක්වත් නෑ ඉතින් ඒකයි ඕකේ ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේක බලුවට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු